صدقنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، مہمان جو مدعو کیے گئے تھے تقریباً وہ آ چکے ہیں. ایک یا دو باقی رہ ہیں، بقیہ جو ہیں زیادہ تر آ چکے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی وہ ہمارے درمیان تشریف لانے کی کوشش کریں گے. تب تک آپ حضرات اپنے اپنے گھروں سے نکل کر بارگاہ نبو شامیہ میں تشریف لانے کی کوشش کریں. یہی وہ ذاتیں ہیں جو حشر کے میدان میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنی ہیں. ہم انہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور یہ آگے آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں بلکہ ہم لوگوں کو ساتھ میں لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے نام کا عرس منا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے یہاں جمع ہو رہے ہیں. بہرحال اپنے نبی کی بارگاہ میں مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت امام حسین کے اشعار ملاحظہ فرما، اس سے باتیں میں آپ حضرات کے پاس پہنچانے کی کوشش کرنا ملاحظہ فرمائیں. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے، تمہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے. کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ڈوبے نہ جو فلک پہ اتارا حسین ہے، اتارا حسین ہے. ڈوبے نہ جو فلک پہ اتارا حسین ہے، اب اتارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے. ہم امام حسین کی شخصیت کو سمجھ بھی نہیں سکے، ورنہ ہم جو ان کے نام پر اس قدر گناہ میں مبتلا رہتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. جو جتنا جس کے بارے میں پڑھے گا اتنا ہی اس کی غلامی میں بڑھتا چلا جائے گا. کوئی شخصیت لے لیں آپ، ابھی آپ نام سے واقف ہیں نبو شامیہ، جب ان کی ذات کے بارے میں آپ معلوم کریں گے پڑھتے جائیں گے اتنا ہی عشق ان کا ہمارے دل میں بیٹھتا جائے گا. جب ان کی کرامات کے بارے میں ہم جانیں گے، جب تک کہ کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں اس کی ذات کے بارے میں ہم مکمل معلومات نہیں کریں گے تب تک کہ اس کی تعظیم اس کا ادب ہمارے دل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر صرف ہم کہتے ہیں مدار پاک، صرف اعلیٰ حضرت، بس اعلیٰ حضرت ہے، مدار پاک ہے. جب اس دل سے ان شخصیت کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کریں گے، ان کے مراتب کو جان سایہ حسین ہے، سایہ حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، ہمارا حسین ہے، تمہارا حسین ہے. شاعر آپ کو بتلا رہا ہے کہ امام حسین کی ذات کیا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں. ایمان اور کفر میں نسبت کوئی نہیں، نسبت کوئی نہیں، نسبت کوئی نہیں. ایمان اور کفر میں نسبت کوئی نہیں، نسبت کوئی نہیں. ایمان اور کفر دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، سویرا حسین ہے. دنیا ہے رات
سوچ رہے ہیں کہ بھئی بار بار جب مولانا حضرات ائمہ حضرات منع کرتے ہیں ڈھول تماشے کو، تو آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے منع نہیں کیا، تم کیوں منع کر رہے ہو؟ اس بندے سے پوچھا جائے تمہیں صحیح طریقے سے پہلا کلمہ یاد نہیں ہے، تم کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت نے منع نہیں کیا، ایسا ہو سکتا ہے جو وہ منع نہ کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، جب کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی تھی تو وہاں کوئی کسی کافر سے جنگ نہیں ہوئی تھی، ادھر بھی ایمان والے تھے، تقریباً 5000 علماء اکرام یزیدی لشکر میں شامل تھے امام حسین سے لڑنے کے لیے، وہ بھی نبی سے محبت کیا کرتے تھے، وہ جانتے تھے یہ ذات ہے کون، یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ نبی کی جان ہے، اس کے باوجود بھی دولت کے نشے میں، عیاشی کے نشے میں، دنیا داری کو حاصل کرنے کی ضد میں انہوں نے یہ لڑائی لڑی تھی۔ تو آپ کس سائڈ میں ہیں یہ خدا فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کی سائڈ میں جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے ایک محرم سے 10 محرم تک دن رات گزارے، روزہ رکھ کے گزارے، بھوکا پیاسا رہ کے گزارے، یا جنہوں نے امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد میں یزیدی کے گھرانوں نے جو ڈھول تماشے، بانسری، چلم، جھنکار، جھنجھنے، تمام چیزیں جو خرافات کی سب انہوں نے خوشی میں بجائے تھے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ حشر کے میدان میں جب سب باندھی جائیں گی، کھڑے ہوں گے، ایک طرف غلام حسین کھڑے ہوں گے، ایک طرف یزیدی اور یزیدی کی پیروی کرنے والے کھڑے ہوں گے، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی صف میں شامل ہوں گے، یزیدی کی لوگوں کی پیروی کرنے والے، یزید کی پیروی کرنے والوں کی صف میں ہوں گے، یا جن لوگوں نے پہلے محرم سے 10 محرم تک بھوکے رہ کر یا روزہ رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا، وہ 10 دن گزارے امام حسین کے فرمان پہ عمل کر کے گزارے، یا ان لوگوں کی صف میں آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام آپ کو بتلانا ہے، تو ہم صرف آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تاکہ آپ کو قبر سے لے کے حشر میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو، اور یہ موقع نہ ملے کہ ہمیں کسی نے بتلایا نہیں، ہمیں کسی نے غلط کام سے روکا نہیں، تو یہ چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، شاعر کہتے ہیں کہ یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں، نہ آیا یزیدیوں، نہ آیا یزیدیوں، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں، نہ آیا یزیدیوں، یہ بھی تمہیں خیال نہ، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، نواسا حسین ہے۔ اور دیکھیں پوری لڑائی بیعت کی تھی، امام حسین مان لیتے کہ ہاں ہم تیرے ہاتھ بیعت کر لیتے تو لڑائی سماپت ہو جاتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ بیعت نہ کی قبول مگر سر کٹا دیا، مگر سر کٹا دیا، بیعت نہ کی قبول مگر سر کٹا دیا، مگر سر کٹا دیا، کہ بیعت نہ کی قبول مگر بیعت نہ کی قبول مگر سر کٹا دیا، ایسا جہاں میں کون ہے جیسا حسین ہے، جیسا حسین ہے، ایسا جہاں میں کون ہے جیسا حسین ہے، جیسا حسین ہے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، دیکھا ہے راز نے، کہ بزم رسول پاک
حبس میں رسول پاک میں دیکھا راز نے سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے اجالا حسین ہے سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے اجالا حسین ہے. ابھی امام صاحب بیان کر رہے ہیں 5 منٹ بولوں گا کیونکہ اور مہمان حضرت آنے والے تو جوان ہوئے خطوط کا سلسلہ جاری ہوا بلانے کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لائیں تو امام حسین اس لیے گئے جو بتایا تھا میں نے بتا آپ کو کہ اگر علماء آپ کو نہیں بتایا تو کل قیامت کے دن آپ ان کا دامن پکڑ لیں گے یا رسول اللہ ہم کو کوئی بتانے والا دنیا میں نہ تھا کہ جو ہم کر رہے تھے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے ورنہ ہمیں بتاتا تو ہم اس پر عمل کرتے اور گناہوں سے بچ جاتے. تو یہ جو تمہارے پاس غلط فہمی ہے یہ جو چانس ہے تمہارے پاس کہ بتلایا نہیں کسی نے تو اس لیے علماء اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں بار بار تمہیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں یہ چیز غلط ہے تاکہ کل کو تم حشر کے میدان میں کسی عالم کا دامن نہ تھام سکو کسی عالم کے دامن کو پکڑ کے یہ کہہ نہ سکو کہ یہ امام صاحب نے ہمیں ان غلط کاموں سے روکا نہیں امام صاحب نے غلط کاموں سے ٹوکا نہیں ورنہ ہم غلط کام کو انجام نہ دیتے. امام حسین کے پاس جب خط آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ مت جاؤ کوفہ بے وفا کے نام سے مشہور ہے وہاں کے لوگ بے وفا ہیں وفا ان کے خون میں شامل نہیں ہے جس طریقے سے تمہارے ابا جان علی شیر خدا کے ساتھ میں انہوں نے بے وفائی کی ہے اسی طریقے سے تمہارے ساتھ میں بے وفائی کریں گے اے حسین تم جانا نہیں. امام حسین نے کہا یہ خط دیکھ رہے ہو یہ خطوط جو میرے پاس آئے ہیں اگر میں ان کے جواب میں نہ گیا وہاں پر تو یہ نانا جان کے دامن کو پکڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے اپنے ہدایت کے لیے تمہارے نواسے کو بلایا تھا تمہارا نواسا ہم تک نہیں آیا ہمارے ہدایت کے لیے نہیں آیا اسی لیے ہم گمراہی کے راستے کو اختیار کر چکے تھے اسی لیے یزید کی لشکر میں شامل ہو گئے تھے اگر تمہارا نواسا آ جاتا ہماری رہنمائی کرتا تو آج ہم ایسے حالت میں نہ ہوتے. اسی لیے امام حسین نے کہا مجھے جانا ضروری ہے ورنہ میں نانا جان کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. جب حضرت امام حسین چلے جاتے ہیں ایک کے بعد جب شہید ہوتے چلے جاتے ہیں جب امام حسین کی باری آئی اس کے باوجود بھی امام حسین نے اپنے تن پہ جبہ باندھا سر پہ پگڑی باندھی ہاتھ میں ذوالفقار کو لے کر جب میدان میں جاتے ہیں تو ڈرنے سے پہلے یہ خطبہ فرماتے ہیں کہ اے لو یزیدی لشکر کے لوگوں اے یزیدیو سن لو تم نے جو کچھ کیا بھی یہ درگزر کرنے کو تیار ہو میں نانا جان سے تمہاری معافی کروانے کو تیار ہو تمہاری خطائیں معاف کرانے کو تیار ہو شرط یہ ہے کہ تم اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو شرط یہ ہے کہ تم اپنی گناہوں سے توبہ کر لو جتنے تم نے میرے خاندان کے افراد کو شہید کیا ہے قتل کیا ہے کہ تمام خونوں کو درگزر کر دیا جائے گا معاف کر دیا جائے گا میں نانا جان سے تمہاری سفارش کروا کر تمہاری غلطیوں کو معاف کروا دوں گا تمہارے گناہوں کو معاف کروا دوں گا اب بھی گناہوں سے توبہ کر لو. تو یزیدی کہنے لگے امام حسین ابھی تک گھر والوں کو ایک ایک کر کے بھیج رہے تھے جب باری خود کی آئی تو ڈر گئے اسی لیے یہ کہہ رہے ہو. امام حسین نے کہا میں ڈرا نہیں ہوں بلکہ میں جو چانس تمہارے پاس ہے وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ آخری وقت میں اگر حسین سمجھاتے تو ہماری عقل میں آ جاتا ہو سکتا ہے ہم اپنے گناہوں سے باز آ جاتے اگر تمہارا نواسا ہمیں سمجھاتا ہو سکتا ہے ہم گناہوں سے بچ جاتے مگر تمہارے نواسے نے اس وقت بھی ہمیں نہیں سمجھایا. جب امام حسین نے تقریر فرمائی ہے تو اس تقریر کا نتیجہ یہ ہوا جناب حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے یزیدی لشکر سے نکلتی ہے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں قدموں کو بوسہ دیتے ہیں اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں اے امام حسین میری خطا کو معاف کر دیں سب سے پہلے بندہ تمہیں یہاں روکنے والا میں ہوں کو گناہگار ہوں کہ میں نے تمہیں یہاں پابندی لگائی تھی تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا تھا مگر میں اس وقت کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو اس وقت یزیدی ٹکڑوں پہ پلنے والا تھا اب تمہارے قدم کے خاک کی پلوں پر پڑنے والا ہوں اے امام حسین کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے. امام حسین نے ارشاد فرمایا تم صحیح ہو تم جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر چل دی ہو. اے ہر بنا اے ہر تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری خطا کو درگزر فرما دیا گیا ہے. اتنا کہا کہ حضور اب مجھے
मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। इतना कहा, इमाम हुसैन की तरफ से जनाब हुर अकेले जाते हैं और पहले शहीद जो करबला के मैदान में हो जनाब हुर होते हैं, जनाब हुर होते हैं। पहले हाल जब मुकम्मल कहानी हो गई, लड़ाई लड़ते लड़ते इमाम हुसैन गादल मूली की तरह काटते सरों को वापस आए अपने खेमे की जानिब। कहा, बहन सकीना देख ले, इसमें इन लोगों में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो नबी के नवासे से मुकाबला कर सके, जो इमाम हुसैन के मध्य मुकाबला सके, जो जुल्फकार की चमक के आगे कोई टिक सके, जो जुल्फकार की धार के आगे कोई रुक सके। अरे मेरी बहन सकीना, इतनी ताकत और कुव्वत, इतनी हिम्मत इन लोगों के पास नहीं है। ये बुज़दिल है, बुज़दिल, तेरे भाई के सामने कोई आ सके, इतनी किसी में औकात नहीं है। मगर जो तकदीर का लिखा हुआ है, जो अल्लाह को मंजूर है, जो मेरे नाना को मंजूर है, इस करबला के मैदान में वही होने वाला है। आज तने तन्हा इमाम हुसैन हजारों के लश्कर में अकेला काफी है, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हुसैन के मध्य मुकाबला कर उसका मुकाबला कर सके, इस जुल्फकार की धार का मुकाबला कर सके। इतना कहा, फिर दोबारा लश्कर में चले जाते हैं लड़ने के लिए। लड़ते लड़ते जब जुमा का वक्त होता है, जोहर की अजान का कानों में आवाज आती है, इमाम हुसैन कर अपने घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाते हैं, उस तपती हुई रेत पे जहां पैर न रखा जाता हो, जिस रेत की तपती हुई रेत की तपिश से इंसान के चेहरे मुरझा जाते हो। आज सोचने की बात है, उस पेशानी, वो नरम नरम पेशानी, जिस पेशानी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबे मुबारक से चूमा करते थे, उस पेशानी को इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पे रख दिया। इसलिए क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका था। आज हमारी मस्जिदों में पंखे हैं, हमारी मस्जिदों में कूलर है, हमारे लिए ठंडा पानी है, सर्दियों में गर्म पानी है, गर्मियों में ठंडा पानी मौजूद है, गर्मी लगने न लग पाए तमाम सहूलियत मौजूद है, हर तरीके की मामला मौजूद है। मगर उसके बावजूद भी नमाजी की हिम्मत क्या जो मस्जिद में सजदा करने को पहुंच जाए। ऐ लोगों, ऐ सच्चे इमाम हुसैन के आशिक बनने वालों, जिस तरीके से ढोल में डंडा डंगा लगाते हो, क्या तुम्हें खौफे खुदा नहीं आता? क्या शर्म नबी खौफे खुदा, क्या इमाम हुसैन का वो मंजर आंखों में नहीं आता कि तब इमाम हुसैन छोटे छोटे बच्चों को लेकर करबला के मैदान में चले गए हैं। चरिंदे परिंद सबहरे पर हर चीज, जानवर भी पानी पिए, गैर काफिले वाले भी पानी पिए, तमाम लोग पानी पिए, कुत्ते चरिंदे परिंद सब पानी पिए, मगर इमाम हुसैन के काफिले वालों पे पानी बंद कर दिया गया। दुनिया कायनात को जिनके सदके में तमाम चीजें नेमतें मिली, उन्हीं के लिए वो नेमत को बंद कर दिया गया। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के मैदान में सजदे में तपती हुई रेत पर, जब हमने देखा ना मस्जिदों में जाते हैं, अगर पत्थर लगा होता है तो गर्मियों के मौसम में कहते हैं मई जून की गर्मियों में उस पर कदम नहीं रखा जाता, हम कदमों को उठा उठा के चलते हैं, वो तो पत्थर है। मगर आप बखूबी जानते हैं कि रेगिस्तान में कितनी गर्मी हुआ करती है, रेत की तपिश ऐसी होती है कि दूर से लगता है कहीं के पानी का झरना मौजूद है, पानी की नहर मौजूद है। क्यों? उसकी तपिश जो निकलती है ना, उससे ऐसा महसूस होता है। अब सोचने की बात है, उस तपती हुए रेत पे इमाम हुसैन ने अपने पेशानी को रखा है। कहा, मौला क्या तू हुसैन से राजी है? क्या मौला तू हुसैन से राजी है? आवाज आती है, हुसैन मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी है, आजा मेरी तरफ आजा, तेरा ही तो इंतजार है। क्योंकि तकदीर का लिखा हुआ था, इसीलिए पूरा होने वाला था। इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया, तन से जुदा कर दिया। इसको थोड़ा यही रोकिए। शहादत से पहले इमाम हुसैन के घर में एक बीबी रहती थी, बीबी शीरीन, जिनका नाम था, नौकरानी थी, बांदी थी, कनीज थी, वहाँ सेवा करती थी, खाना पकाती, झाड़ू देती थी। अब वो काफी बूढ़ी हो गई, या कह लीजिए कि रिटायरमेंट के करीब आ चुकी थी, जब ज़ईफा हो चुकी थी। इमाम हुसैन ने उनको मालो ज़र दिया, कहा, ऐ बीबी शीरीन ऐसा करो, तुम अब ज़ईफा हो चुकी हो, तुमसे काम नहीं होता है, तुम ये मालो ज़र ले जाओ, अपना मकान बना के अपनी जिंदगी ऐशो इशरत की गुजारना। तो बीबी शीरीन कहती है, हुसैन मुझे अपनी गुलामी से आजाद ना करो। ऐ हुसैन मैं इस घराने से आजाद नहीं होना चाहती हूँ, मैं इस घराने से नहीं जाना चाहती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे टुकड़ों पे पाल दी है, पल चुकी हूँ, पूरे टुकड़े खा खा की पूरी जिंदगी गुजार दी है, मुझे अपने घर से आजाद ना करो। अरे इमाम हुसैन के गुलामी से कौन आजाद होना चाहता है? कहा, नहीं बीबी अब तुम इस लायक नहीं, चले जाओ। कहा, हुजूर मैं चली तो जाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है बताओ जरा। कहा, शर्त ये है कि मैं अपना घर बना लूं और मेरा घर बन जाए तो एक दिन तुम मेरे घर में
تشریف ضرور لانا, ہم غریبوں کے یہاں تشریف ضرور لانا. امام حسین مسکرائے, کہا ٹھیک ہے. کہا حضور ایک بات اور ہے, تنہا مت آنا, پورے اپنے خاندان کو لے کے آنا, میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. امام حسین مسکرائے. مسکرا کر کیا جواب دیا, اے بی بی شیریں, اگر میں تیرے گھر پہ آؤں تو کیا تم مجھے پہچان لے گی؟ کہا حضور کیسی باتیں کر رہے ہو, آپ کے در کے ٹکڑے کھا کھا کے اتنی بڑی ہو گئی ہو تو کیا آپ بھی تمہیں نہیں پہچانو گی؟ کہا ہاں تم مجھے پہچان لو گی. گویا کہ امام حسین جانتے تھے کہ جس حالت میں میں بی بی شیریں کے یہاں تشریف لاؤں گا, بی بی شیریں مجھے پہچان نہ سکیں گی, کیونکہ وہ حالت کچھ اور ہوگی, وہ منظر کچھ اور ہوگا, وہ حالت کو بیان نہ کر سکے, تاریخ اس حالت کو بیان نہ کر سکے گی. یہ بات امام حسین نے ان سے کہی تھی شہید کوفہ میں جانے سے پہلے, کیا پہچان لوگی؟ کہا ٹھیک ہے. مالو زر دیا بی بی شیرین کو, مالو زر لے کر وہ چلی جاتی ہے. اپنے کوفہ کے درمیان مدینے کے درمیان ایک راستہ جگہ رہے, اس میں انہوں نے مکان بنا لیا اسی راستے پر. بہرحال اس کو یہی روکیں. اب سر کٹا امام حسین کا. سر کٹنے کے بعد میں جتنے شہید ہوئے تھے تمام کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا. ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے, ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے. اب سوچنے کی بات ہے, میرے نبی کے چاہنے والوں پر, میرے نبی کے گھرانے کے والوں کی لاشوں پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے تھے. تمام کے سروں کو تن سے جدا کر دیا. قافلہ اور تمام عورتوں کے ہاتھوں کو پیچھے یوں کر کے باندھ دیا گیا تھا. پردے دوپٹے چھین لیے گئے تھے. اپنے اپنے بالوں سے پردہ کیا گیا تھا. جن کے بالوں کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا, کسی مرد نے نہیں دیکھا, جن کے بالوں کو کبھی کسی غیر باہر کے آدمی نے نہیں دیکھا, آج ان کے بالوں کو تمام کوفہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس سے بدبخت گھڑی کوئی اور دنیا میں آنے والی نہیں ہے. اب ہاتھوں کو باندھا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر اہل بیت اطہار کے گھرانے کی عورتوں کو سوار کیا گیا, اور سوار کرنے کے بعد میں لٹے ہوئے قافلے کو ہر نیزے پہ ایک ایک شہید کا سر کو رکھا گیا. مگر جو نیزہ امام حسین کے اس نیزے پہ سر رکھا گیا تھا وہ سر تمام سروں سے اونچا تھا, وہ نیزہ تمام نیزوں سے اونچا تھا. اسی طریقے سے لے جا رہے تھے. جب دمشق کے مین گیٹ پہ پہنچنے سے پہلے, امام حسین کوفہ سے آنے سے پہلے جو وعدہ بی بی شیریں سے کیا تھا کہ جس حالت میں آؤں گا کیا پہچان لوگ, اب دیکھیے وعدہ امام حسین نے کر لیا ہے. اور نواسۂ رسول جو وعدہ کر دیتے اسے ہرگز نبھاتے ہیں, پورا کرتے, ایسا ہو نہیں سکتا. امام حسین شہید تو ہو گئے ہیں مگر وعدے کو نہیں بھولے. اب لٹا ہوا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا. راستے میں کیونکہ بی بی شیریں نے کافی بڑا گھر بنا رکھا تھا تو رات کافی ہو چکی تھی. یزیدی لشکر نے دیکھا کہ رات کافی ہو چکی ہے, اب ٹھہرنے کے لیے جگہ ملنا چاہیے, صبح ہو کے یہاں سے چلیں گے. دیکھا ایک ضعیفہ کا مکان ہے, اس کے اندر اجازت مانگی کہ ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں, رات ہے کافی ہے, بھوکے پیاسے کھانا بھی چاہیے. بی بی شیریں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, آپ یہاں ٹھہریے. کیا معاملہ, یہ کس کے سر ہے؟ کہا کچھ باغی لوگ تھے جن کو قتل کر دیا گیا ہے. بی بی شیریں کہتی کیسے وہ باغی تھے جنہوں نے یزید سے بغاوت کی ہے, اب اپنے انجام کو پہنچ گئے. مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ آخر میں کیا کہہ رہی ہوں, آخر یہ باغی کون, باغی کس کو کہا جا رہا ہے. آخرکار جب ان کو لشکر والوں کو اندر آیا تھا, یزیدی لشکر تمام کے تمام گھر میں اندر آ گئے تھے, تمام کو کھانا دیا جا رہا تھا. اب بی بی شیریں کہہ رہی تھی کہ وہ جو قافلے والے اور لوگ ہیں, قیدی لوگ ہیں, ان کو بھی اندر لے آؤ. نہیں, خبردار, ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو کھانا بھی نہ دیا جائے گا, ان کو پانی بھی نہ دیا جائے گا, ان کو اسی حال پہ چھوڑ دو. اللہ اکبر کبیرہ, اس کے صدقے میں پانی ملے, اس کے صدقے میں دانا ملے, اس کے صدقے میں ہمیں ہر زندگی ملی ہے, ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گھر میں داخل مت کرنا, ان کو کھانا بھی مت دینا, یہ قیدی ہے قیدی, ان کو گھر سے باہر ہی رکھنا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو بھی اندر لاؤ, یہ میرے گھرانے کا رواج ہے. ہمارے امام حسین فرماتے تھے, کیا کہا کہ ہمارے امام فرماتے تھے, میرے آقا حسین فرماتے تھے, گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کو بھوکا نہیں سلانا چاہیے, ان کو کھانا دینا چاہیے. اتنا نام سنتی ہے بی بی سکینہ کے کام سنتی ہے اور چوک جاتی کہ آخر ایسے سنسان ایریے میں, ایسی جگہ میں کون میرے ابا میرے بھائی کا چاہنے والا ہے. کہا بی بی شیریں نے ان کو بھی اندر لایا جائے. اندر لایا گیا, امام حسین کے سر کو بھی لایا گیا. تو امام حسین کے سر اس نیزے پہ رکھا ہوا تھا. میرے آقا امام حسین کی زلف مبارک چہرے پہ ایسی تھی تاکہ ان کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا,
والوں की वजह से, जुल्फों की वजह से इमाम हुसैन का चेहरा ढका हुआ था, गर्दो गुबार चढ़ा हुआ था और आपकी जुल्फें आगे आ गई थी, इसी वजह से आप पहचान नहीं पा रही थी। वो पहले का दौर था, रोशनी का सिस्टम नहीं था, इसलिए पहचाना नहीं है। आखिरकार जब तमाम लोगों को अंदर लिया गया, अंदर लेने के बाद में जब पहुंची उनके पास कि आप लो, आप भी खाना खा लो, आप भी खाना खा लो, कहा हम नहीं खाएंगे। कहा तुम्हें मालूम नहीं है हमारे आका हुसैन फरमाते थे कि मेहमानों को खाना खिलाना चाहिए। कहा तुम कौन हो? कहा बीबी शीरी। क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? कहा नहीं हमने नहीं पहचाना। क्या भूल गई हमारे मेरे भाई के वादे को भूल गई? तुमने दरखास्त की थी, तुमने अर्ज किया था मेरे भाई इमाम हुसैन से कि एक दिन हमारे घर जरूर आना, अकेले ना आना, पूरे खानदान को लेके आना। ऐ बीबी शीरी देख लो कि लगा हुआ काफिला तुम्हारे दरबार में आ गया है, तुम अपने वादे को भूल गई हो, मगर हम खानदान अहले बैत अपने वादे को नहीं भूले। हमारा भाई इमाम हुसैन अपने वादे को नहीं भूला है, जो वादा तुमसे पहले किया था। बीबी शीरी, जिसके कटे हुए सर को तुम सबसे ऊंचे पर देख रही हो वो कोई और नहीं, तुम्हारे आका इमाम हुसैन का सर मुबारक है। बीबी मैंने हुसैन ने कहा था कि तुम नहीं पहचानती हो, आज कान खोल कर सुन लो, ये मेरे भाई इमाम हुसैन का कटा हुआ सर है। क्या तुम भूल गई मेरे भाई के वादे को कि मेरे भाई ने कहा था बीबी शीरी जिस हालत में हम आएंगे क्या तुम हमें पहचान लोगी? देख लो इमाम हुसैन ने दुनिया से जाने के बाद भी अपने वादे को निभा लिया। ऐसे नहीं मुसलमानों, कौन सा कलेजा, कौन सा सीने में कलेजा लेकर तुम इमाम हुसैन के नाम पे ढोल बजाते हो? शर्म आना चाहिए, दूध में मर जाना चाहिए। मेरे इमाम हुसैन का कटा हुआ असर है, फिर भी अपना वादा निभा रहे हैं और ये भी उनका वादा है कि जो मेरे इश्क में मर जाएगा दुनिया में, कल हशर के मैदान में नाना जान की सिफारिश करके उसे जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। फैसला आपके हाथ में है। ऐ ढोल बजाने वालों, लोग कहते हैं इमाम हुसैन को हम भूल जाएंगे अगर ढोल नहीं बजाएंगे। तो क्या रबीउल अव्वल के मौके से ढोल बजाया जाता है? क्या 11वीं शरीफ में ढोल बजाया जाता है? क्या शब-ए कद्र में ढोल बजाया जाता है? क्या 11वीं शरीफ में ढोल बजाया जाता है? क्या हम अपनी अब्बा की 40वीं में ढोल बजाते हैं? क्या अपने अब्बा की बरसी में ढोल बजाते हैं? अरे शर्म आना चाहिए। जिन इमाम हुसैन ने अपने परिवार को लुटा दिया किसकी खातिर? ताकि दीन इस्लाम हम तक पहुंच सके, कुरान हम तक पहुंच सके। बड़ा अफसोस की बात है हम उसमें अपनी हुसैनियत दिखाते हैं। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ोगे, ढोल बजाने वाले पक्के हुसैनी बन जाते हैं। अब एक और बात बताता हूं तुमको, जमींदार अपनी जमीन में मशगूल है, सुबह से शाम तक अपने जमीन में काम करता है। दीन इस्लाम की तबलीग कौन करता है? दीन इस्लाम पे यहाँ चाचाती है, उसके सपोर्ट में कौन जमात निकलती है? मजदूरी करने वाला सुबह मजदूरी चला गया, शाम को आया खाना खाकर सो गया। दीन इस्लाम की तबलीग कौन करता है? उस पे किसी ने आवाज उठाई, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, कौन जमात सामने आती है? इसी तरीके से इंजीनियर अपने काम में मशगूल है, डॉक्टर अपने काम में मशगूल है, तमाम लोग अपने अपने कामों में मशगूल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिरकार दीन इस्लाम की तबलीग कौन सी जमात करती है? डॉक्टर की जमात अपने काम में मशगूल, इंजीनियर की जमात अपने काम में मशगूल, जमींदार अपने काम में मशगूल है, ठेकेदार अपने काम में मशगूल है, मजदूर अपने काम में मशगूल है। बची तो सिर्फ एक जमात है, वो उलमा इकराम की जमात है जो 8वें दिन जुमा का खुतबे में तुम्हें बताते हैं इमाम हुसैन ने सर कटाया हमारे लिए, घर लगाया हमारे लिए, सब कुछ किया ताकि दीन इस्लाम पहुंच सके। और आप उसी जमात के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो कि तुम किस खेत की मूली हो? तुम पहले के मौलानों ने मना ना किया, क्यों कर रहे हो? बताओ जरा। कोई ठेकेदार है जो दीन की तबलीग कर रहा है, कोई जमींदार है जो दीन की तबलीग कर रहा है, कोई इंजीनियर डॉक्टर है जो दीन की तबलीग कर रहा है। आज तेलंगाना में एक विधायक ने नबी की शान में फिर गुस्ताखी की, छूट गया, फिर दोबारा गिरफ्तार हुआ। उनके खातिर एहतजाज कौन कर रहा है? कोई जमींदार आगे आया, कोई ठेकेदार मजदूर आगे आया, कौन आगे आया? आई तो सिर्फ वो जमात आई जिसको आप गिरी नजरों से देखते हैं, जिसको कुर्ता पजामा टोपी वाला कहते हैं, जिसको मुल्ला कहते हैं। यही एक जमात है जो अपने इस्लाम की सपोर्ट में आती है, अपने नाम नबी की शान की सपोर्ट में आती है। तो कम से कम आप इतना नहीं कर सकते तो दूसरे को बुरा तो मत कहो। अगर इस जमात को आप बुरा कहेंगे तो इमाम हुसैन को बुरा लगेगा, इमाम हुसैन को बुरा लगा तो मेरे नबी को लगेगा, और जब नबी को बुरा लगा तो खुदा को बुरा लगेगा, और जब खुदा को बुरा लगा तो कोई जात ऐसी माई की लाल दुनिया में पैदा ना हुई है और ना होगी तो तुम्हें जहन्नम में जाने से बचा सकता। फैसला आपके हाथ में, गलत बात नहीं कर रहा, आप खुद फैसला कर सकते हैं। फिर उस कटे हुए सर को लेकर दमिश्क की जब मैन गेट पे आया गया, मैन गेट पर
तो जब उनकी औरतों को पता चला कि बागियों के सर लाए जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जैसे कि हमारे पीएम थाली, ऐसे ही बच्चे थाली बजा रहे थे, कोई बांसुरी बजा रहा था, किसी के हाथ में ढोल था, ढोल झनकार, यानी जो जो बर्तन उनके हाथों में थे खुश होकर अपने काफिले के आगे आगे चल रहे थे और बजाते जा रहे थे कि आज हमारी लश्कर जीत के, लश्कर वाले जीत कर आ गए, जंग को जीत कर आए हैं, बागियों के सर को साथ में लाए हैं। ये सोचने की बात है। अब आप सोच सकते हैं जिन्होंने सर कटाया उनके तरफ आप हैं, जिन्होंने सर काटा इमाम हुसैन का उनकी तरफ आप हैं। इसी रस्ते दरमियान एक चर्च पड़ता है, चर्च जब वहां से भी आगे बढ़े बीबी शीरी के मकान से तो एक चर्च पड़ता है। एक पादरी ने खड़े होकर देखा कि लुटा हुआ काफिला किधर जा रहा है, काफिले को रोकने के बाद में अर्ज की काफिले वालों से, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे चर्च पर ठहर जाए रात में, ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, और मैं आपसे मोतवाना गुजारिश कर रहा हूँ कि जो सर कटा हुआ है ये सर मुझे एक रात के लिए तोहफे में आप दे सकते हैं। कहा हाँ बिल्कुल, मगर सही तरीके से, क्योंकि हमें इसको खलीफा कूफा की बारगाह में ले जाना होगा, तो इसकी बारगाह दिखाने के लिए यजीद के पास ले जाना होगा। सारा कटा हुआ सर इसको संभल के रखना। रात भर उसने सर को रखा अपने पास में, सफा साफ किया, खुशबू में बसाया, बसाने के बाद में अपनी किताबों को पादरी ने खोला। बहुत बड़ा अपने वक्त का आलिम था, किताबों को खोलता जा रहा था, इमाम हुसैन के सर को देखता जा रहा था कि जो जो निशानियां उसकी किताब में पाई जा रही थी, इमाम हुसैन के सर में मुबारक को देखकर अब ये क्या फैसला लाता है। कहता है कि मैंने इस किताब सर को क्यों लिया। उसका खादिम ने कहा पादरी के कि तुमने सर को ले लिया, किताबें देख रहे हो, कभी सर को देख रहे हो, कभी किताबें देख रहे हो, कभी सर को देख रहे हो, आखिर मामला क्या है। और तुम्हें पता नहीं है हमारी किताबें, हमारे बुजुर्गों ने बताया है इस रास्ते में चर्च है, इस चर्च के रास्ते से नबी का, आखिरी नबी का नवासा गुजरेगा, लुटा हुआ काफिला गुजरेगा, और कोई पादरी, जो भी पादरी इस चर्च में उस वक्त मौजूद हो, कोई उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल कर ले। कहा ये हमारी किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने सर को मांगा था। अब ये तमाम निशानियां पूरी हुई है, ये काफिला कोई और नहीं है, जिस काफिले के बारे में हमारे आलिमों ने बताया, हमारी किताबों ने बताया है, ये वही नवासा रसूल है, इमाम हुसैन है। इतना कहा और वो पादरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अरे सरे हुसैन को लोग, मेरे हुसैन जिंदगी में जब हयात थे तब भी दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे, और जब सर कट गया उसके बावजूद भी दीन इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, हम उन्हीं के नाम से ये मुहर्रम के महीने में और नबुश्शा मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह के वसीले से ये उर्स मनाते हैं। उर्स का माना सलाने बस यही होता है कुछ बातें बताई जाए, क्योंकि हमें टाइम तो है नहीं। जुमा भी गोल मार देते हैं, जमींदार हैं वो पूरी दिन जमीन में गुजार देते हैं, जुमा होगा ऐसी, ठेकेदार काम पे चले गए। नमाज को कौन माशाअल्लाह सब नहीं, कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, मगर ज्यादातर यही है मजदूर थक जाते हैं, नमाज नहीं अदा करते, तो नमाज से आप दूर हैं। तो आखिरकार ये जलसे इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि कुछ बातें पता चले, ताकि हम अमल करें और अमल करें उन पर इंशाअल्लाह, ताकि हम कामयाबी की मंजिल को तय करते जाएं और इंशाअल्लाह हशर के मैदान में इमाम हुसैन के दामन को पकड़ लेंगे। और करबला के हशर के मैदान में आखिरी बात, इमाम हुसैन का खून से सना हुआ कुर्ता, जितने शहीद हैं तमाम शहीदों के खून के सने हुए कुर्ते को लेकर खुदा की बारगाह में फातिमा ज़हरा खड़ी होंगी, खून टपकता होगा। कहा मौला फरमाएगा ए फातिमा क्या है। कहा मेरे मौला ये मेरे घराने के वो लोग हैं जिन्होंने तेरी खातिर, तेरे दीन की खातिर करबला में अपने सरों को कटवाया है, उन्हीं शहीदों के लिबास है, आज तक खून का कतरा टपक रहा है। तो कहा क्या चाहती हो। जब तक कि तू मेरे मौला, मेरे नाना जान, मेरे अब्बा जान की एक एक उम्मत को बख्श ना देगा, जन्नत अता ना कर देगा, तब तक मैं इसे कुर्ते को लेकर खड़ी रहूंगी, जन्नत में नहीं जाऊंगा। कौन से जा रही है बात, सही बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसी बातों को खामोशी से, क्योंकि जब खामोशी सुनते हैं तो हमारे दिल में खौफ बैठता है, नबी का इश्क बैठता है। मेरे नारे लगा लगा तो जोर जोर से चिल्लाना, नारे लगाना, तो इससे क्या होता है, इसे कह कहा लगता है, तबस्सुम है नबी की सुन्नत, कह कहा लगाकर हंसना ये शैतान का तरीका है। तो आप जब भी हंसे तबस्सुम हल्का सा मुस्कुरा दें, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, आपके दिल की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बस आखिरी बात यह है कि अल्लाह की
बारगाह में दुआ करता हूँ मौला जितनी भी बातें मैंने कही है या अल्लाह तमाम अच्छी बातों पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बस गुजारिश यही है कि धीरे धीरे एक चीज कोई खत्म नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब कोशिश करें आगे बढ़े इंशाल्लाह। अब हुआ जो अल्लाह ने चाहा आने वाले दौर में वो नहीं होगा, बस दिल में तहैया कर लें। ये कभी ना सोचें कि ढोल नहीं बजेगा तो इमाम हुसैन को याद नहीं करेंगे। अरे तुम याद नहीं करोगे तो इमाम हुसैन को